कीर्तन सरवण करते हो, कथा विचार सरवण करते हो, तो साध संगत ही जिंदगी का असली मनोरथ है। तो सतगुरु जी अज दे इस पावन शब्द द्वारा भी सानू यही बख्शिश कर रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अज दे शब्द द्वारा दसना कीता है कि भाई जिहड़े रब दे ढंडाऊ हुंदे आ, जिन्हां नूं जग्यासू कहा जाता है, जदों उन्हां दा मन मचलदा है, उन्हां दा मन उस वाहिगुरू दे प्रेम दे नाल भर जाता है, फिर वो लभदे हन टिकाणा जिस टिकाणे तो उहदी प्राप्ति हो जावे। सो सतगुरु जी की बख्शिश रहमत शब्द द्वारा करते आपां विचारन का यतन करना है। आरंभता तो पहलों मनोबिरतियां नूं करिए एकागर, सारे आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। अज दा ये पावन शब्द जैतसरी राग है। साध संगत धन पंचम पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी का यह पावन शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 701 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ है। साध संगत संसार के उत्ते बहुत लोग जो पदार्थवादी हैं, पदार्थ की खिच है, जिन्होंने ਉਹਦੇ वास्ते वो किसी ना किसी ढंग दे नाल अपनी धन कमाई इकट्ठी कर लेंदे आ। हर किसी नूं उस वाहिगुरू ने एक किता दिता है, एक कर्म दिता, एक काम दिता है, जिहदे नाल प्राप्ति कर लेंदे, धन पदार्थ कमाउंदे, अपना परिवार चलाउंदे आ। पर साध संगत जदों रस्ता परमार्थ दा आउंदा है, उदों संसार दे लोग कई बारी भुल जांदे आ ते भुल के किसी होर ही रस्ते ते पै जांदे। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की अज दे शब्द दे अंदर। मारे कहंदे कोई जन हरस्यों देवै जोर, चरण गाहों बकों शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर। एक जग्यासू अपने घर तो चलिया। जग्यासू का मैं अर्थ कर चला जाग्या होया, जिहड़ा जाग्या है तो जिन्हों आस है मिलण दी, उन्होंने जग्यासू कहा जाता है। जिवें आप जी चल के आए हो, तुहाडे अंदर एक जग्यासा है साध संगत कि गुरु की संगत प्राप्त होवे, कुछ सिखण नूं मिले, अपने जीवन नूं सवार लईए, इहनूं जग्यासा कहा जाता है। ते आप जी जग्यासू हो जो संगत कर रहे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते कोई रब दा ढुंडाऊ, कोई जग्यासू अपने घर तो चलिया है, उहदे मन दे विच एक तांग है कि कोई ऐसा जन मैनू मिल जावे, ऐसा रब दा प्यारा मिल जावे, कोई जन हरस्यों देवै जोर, जिहड़ा मैनू हरी दे नाल जोड़ देवे, वो मिल जावे। तो जदों असी संसार की हालत देखते हैं साध संगत, कोई भी ऐसा नहीं लभदा जिहड़ा हरी नाल मिला सके, नहीं लभदा। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द वरतिया है। वो कहते सिख सखा बहुते किए, केसो कियो ना मीत, चाले थे हर मिलन को, बीचे अटक्यो चीत। कबीर साहब कहते जग्यासा सब दे अंदर पैदा हुंदी है। ज़्यादातर मनुखों के अंदर ये पैदा होंदी है जिहड़े रब दे ढंडाऊ हुंदे आ ना, पर उन्होंने रस्ता गलत मिल जाता है, रस्ता गलत मिल। हुण साध संगत कोई गड्डी आदिक होवे, उहदे विच तेल भी पूरा होवे, इंजन भी सही चलदा होवे, ड्राइवर भी चंगा होवे चलाउण वाला, पर जे रस्ता ही गलत पकड़ लवे मंजिल ते नहीं पहुँचेगा। इसे प्रकार कबीर साहब कहते कि चाले थे हर मिलन को, घरों चलिया कोई मनुख, उहदे मन विच आस हुंदी है कि मैं किसी ना किसी तरीके नाल उस वाहिगुरू तक पहुँच कर लवां, उहनूं मिल लवां। ते कहंदे होया कि
कि ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲਾਣਾ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਢੰਡਾਊ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਆ ਝੂਠੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਾਧ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ 10-12 ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਕੇਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਵੀ ਚੇਟ ਕਿਉ ਚੀਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਤਾ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਹ ਹਾਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਪਖੰਡਵਾਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਹਨ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਓਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕਰੋਧੀ ਹੈ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੇ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਚੂਹਾ ਸੀ,
ਉਹ ਚੂਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਵੱਡਾ ਚੂਹਾ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਛੱਜ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ ਬਣਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਬਾਕੀ ਚੂਹੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੂਹੇ ਕੋ ਨਾ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲੱਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਪੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਲਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਗੱਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲੱਜ। ਨਿਲੱਜ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਲੱਜ, ਚੂਹਾ ਖਾਡਣਾ ਮਾਵਈ, ਤਿੱਕਲ ਬੰਨੇ ਛੱਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤਿੱਕਲ ਬੰਨੇ ਛੱਜ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਕੋਈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਢੰਡਾਊ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਵਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੇ ਜੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਭੈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਐਸਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢਿੱਡ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੋਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਵਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗਾ। ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਛਕ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਰਸ ਬਿਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ। ਦੁੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਤਬਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ, ਦੁੱਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ, ਨਾਲੇ ਤਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਨਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ। ਇੱਟ ਖੜੱਕਾ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦਾ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਤਪੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲੀ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜੀ, ਨਾਲੇ ਰਾਜੀ ਬੁੱਲਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾਵੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਛੇਲੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੁਲਕ 'ਚ ਮਾਇਆ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਐਸਾ ਜਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਜਨ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਚਰਨ ਗਾਉਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਚਰਨ ਗਾਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ। ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੇ ਜੋ, ਕੋਈ ਜੋਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੀ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਕੋਈ ਜਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਵਾਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਵਾਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਪਕੜ ਲਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਚ ਸਿਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਹੁਕਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਦੱਸ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਚ ਦੱਸ। ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਜੀਵ ਨਾਲ। ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਵਿਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਵੱਛ ਬਸਤਰ ਹੋਣ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ। ਮਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ? ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ। ਕਿਆਰੋ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਆ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ? ਕਿਆਰੋ, ਕਿਆਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ। ਵਿਕਾਰ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਕੱਢਣੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵਿਆ ਜੋਰ, ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਚ, ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਪਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੋਂ ਟੂਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪਾਪ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਬਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਵੱਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਏਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਵਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ, ਆ ਦੁੱਧ ਫੜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਮੜਾ ਭਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਚਮੜਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਮੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਮੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਸਪਰਸ਼, ਰਸ, ਗੰਧ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਪਹਿਲਾਂ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਸਵੱਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ, ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿੰਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾ ਬਿਕਿਆ ਤੇ ਤੋਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ, ਕਿਵੇਂ? ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ, ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਚੰਬੜੇ ਸਨ। ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ, ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਆ 5 ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੋਰ ਦੇ ਅਰਥ 2 ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੋਰ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਦ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੀਨ ਗਰੀਬ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਚਿਤਵਾ ਤੁਮਰੀ ਓਰ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਿਤਵਾ ਤੁਮਰੀ ਓਰ, ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ, ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਸ਼ੋਰ। 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਭੈ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ। ਅਭੈ ਪਦ, ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿਓ ਆਪ ਜੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿਓ ਸਾਡੇ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ, ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਆਪ ਜੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਹਾਰ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਲਿਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ।